Hello students, good afternoon everyone. Welcome to the classes on business regulations. In this video we are going to study about the rights of an unpaid seller. Rights of an unpaid seller. An unpaid seller will have two categories of rights, or the rights of an unpaid seller can be categorized into two groups. One is his rights on goods. The second one is right against the buyer personally. So rights of an unpaid seller ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು, ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗಿರುವಂತಹ ಹಕ್ಕು, ದ ರೈಟ್ಸ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆನ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್. ಎರಡನೇದು, ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಆನ್ ಬಯರ್. ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಎರಡನೇದು ಬಯರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ seller. First, let us look into the rights of an unpaid seller against the goods. The rights of unpaid seller against the goods again subcategorized into two categories. That is, when the property in the goods has been transferred. Property in the sense, the ownership of the goods has been transferred from seller to the buyer. The second category is when the property in the goods has not been transferred. That means the ownership of the goods is not yet transferred. Let's try to understand very clearly. Rights of an unpaid seller against goods will be in two types. One is when the ownership is transferred to the buyer. The second one is ownership is not yet transferred to the buyer. If the ownership is transferred to the buyer, he will have three types of rights. One is right of lien. Number two, right of stoppage the goods in the transit. Number three, right to resale. And when the ownership is not transferred, he will have only one right, that is right of withholding delivery. Now, let us proceed with the first right against the goods when the property in the goods has been transferred. Goods sale agide, seller ge payment bandilla, he has become unpaid seller, and the property, the ownership in the goods has been transferred to the buyer. ಈಗ unpaid seller ಇರುವಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಹಕ್ಕು, the right of an unpaid seller is right of lien. What do you mean by right of lien? Under sections 46(1)(a) and 47 to 49 sections of Sale of Goods Act, right of lien means lawful right to retain the goods possession until the full price is received. That means the seller will have a legal right to retain the goods with him, to possess the goods with him until the full price of the goods is received by him. ಆ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇವನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ತನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲೇ, ತನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಹಕ್ಕು, ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಓನ್ಲಿ, goods are with seller itself, the price has not been received, so the seller can utilize the right of lien. That means he can hold that goods. ನಾನು ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಗೂಡ್ಸು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಗೂಡ್ಸು ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ರೈಟನ್ನು, ದಟ್ ಟು ಲೀಗಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಲೀನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಲೀನ್? The seller can retain the possession of the goods with him until the full price for the goods is received by him from the buyer. ಬಯರು ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೈಸು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಕೂಡ ಆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ಸೆಲ್ಲರ್ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಲೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೈಟ್ ಆಫ್ ಲೀನ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್
to retain the goods with his control until the full price is received. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಲೀನನ್ನು ಇವನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ವೇರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್. ಒಂದು, ಯಾವಾಗ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಲೀನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೂಡ್ಸು ಸೆಲ್ಲರ್ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ, ಓನರ್ಶಿಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಿ ಬೈಯರ್, but the buyer has not made the full payment for the goods, so the seller can utilize the right of lien. Then, where the goods have been sold on credit basis and the term of credit has expired. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟರ್ಮು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ, ಒಂದು 30 days ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. 30 days ಒಳಗಡೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. 30 days ಒಳಗಡೆ ಅವನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆ 30 days ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗೋಯ್ತು, 31 days ಆಗೋಯ್ತು, 40 days ಆಗೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, he has the right of lien to exercise or to retain the goods and withhold the delivery of the goods. So, second thing is, when he has sold the goods on credit and the term of credit has expired. Number 3, where the buyer has become insolvent even if the period of credit has not been expired. ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗೇನೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಬಟ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ದ ಬಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ದ ಬಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಲೀಗಲಿ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಅವನ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಕೆನ್ ಯೂಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಲೀನ್. ನೋಡಿ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ 3 points. 3 ಸಿಚುವೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಕೆನ್ ಯೂಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಲೀನ್. ಒಂದು, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗೋಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ days he has given for the buyer for payment has been expired. ಮೂರನೇದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ಆದರೆ ಬಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಟು ಲೀನ್. ಸೊ ಈ 3 ಸಿಚುವೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಲೀನನ್ನು ಸೆಲ್ಲರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಅದರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಲೀನ್. The unpaid seller must be in actual possession of the goods sold. ಯಾವಾಗ ಇವನು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಲೀನನ್ನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್. ಸೆಲ್ಲರ್ ಗೋಡೌನಲ್ಲೇನೆ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಲೀನ್. ರೈಟ್ ಆಫ್ ಲೀನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನೀನಿನ್ನೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ, ಈ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಿತ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಒಂದು ರೈಟು. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ತಾನೇ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋವರೆಗೂ ನಾನು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು? ವಸ್ತುಗಳು ಸೆಲ್ಲರ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ. ವಸ್ತುಗಳು ಸೆಲ್ಲರ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಯು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ, the unpaid seller must be in actual possession of the goods sold. ಎರಡನೇದು, it can be exercised even if the documents of title have been delivered to the buyer. Documents of the title, documents of the ownership of the goods, ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇವನ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಗೂಡ್ಸು ಸೆಲ್ಲರ್ ಬಳಿ ಇದೆಯಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಎ ಬೈಕ್. ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೈಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಟು ದಿ ಬೈಯರ್. ಬೈಯರ್ಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೈಯರ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಬೈಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೆಲ್ಲರ್ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ? ಇಫ್ ದ ಬೈಕ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್, ದೆನ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಲೀನ್. Then it can be exercised for the price and not for any other expenses. So
ಯಾವ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಇವನು ಹೇಳಬಹುದು ನಾನು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನೀನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಅಂತ? ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮನಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಆರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. By utilizing the right of lien on goods, the seller can only claim the price of the goods and nothing else. ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ he cannot exercise the right of lien on goods. Then, if the seller delivers some goods, it can be exercised on the remaining part of the goods. So, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಲ್ 100% ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸು ಸೆಲ್ಲರ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ರೈಟನ್ನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಲೀನ್ ಅಂತಂದರೆ ನೋ. ಈವನ್ ಇಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ 1000 tons ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ದಿ ಬೈಯರ್. ಆ 1000 tons ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ 400 tons ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಬೈಯರ್. ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು? 1000 tons. ಅದರಲ್ಲಿ 400 tons ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋಗಿದೆ ಬೈಯರ್ಗೆ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸು ಸೆಲ್ಲರ್ ಹತ್ರ ಇದೆ? 600 tons. ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಲೀನ್ ಆನ್ ದಟ್ 600 tons ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್. ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗೋಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ he can use this right of lien. Now let us see one more the conditions I have mentioned here. One is unpaid seller must be in actual possession of the goods sold. ಗೂಡ್ಸು ಸೆಲ್ಲರ್ ಹತ್ರನೇ ಇರಬೇಕು. ಈವನ್ ಇಫ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಟಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಬೈಯರ್, ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋಗಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಗೂಡ್ಸು ಸೆಲ್ಲರ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಲೀನನ್ನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. Right of lien can be used only for the price and not for other expenses. And even if the partial delivery of the goods is happened, still the seller can utilize the right of lien. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೂಡ್ಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಲೀನನ್ನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಯಾವಾಗ ಈ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಲೀನು ಎಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಲೀನ್. Seller's right of lien is stopped or terminated when he delivers the goods to the carrier or other bailiff for transmission to the buyer. Right of lien ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಸೆಲ್ಲರ್ ಹತ್ರ. ಸಪೋಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಲ್ಲರ್, ಸೆಲ್ಲರ್ ಬಳಿಯಿಂದ ಗೂಡ್ಸು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಾರಿಯಲ್ಲೋ ಕಂಟೈನರಲ್ಲೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಬೈಯರ್ಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬೈಯರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪನಿನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಹತ್ರನೋ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಗೂ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒನ್ಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್, ಸೆಲ್ಲರಿನ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗೂಡ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಲೀನು ಎಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಆಫ್ ಲೀನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲರಿಗೆ. Once again, let us conclude what is right of lien. Right of lien is a right available to the unpaid seller if he is in physical possession of the goods. He is in physical possession of the goods for which he has not received payment. ಬೈಯರ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಬೈಯರಿಂದ ಗೂಡ್ಸು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಬೈಯರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಸೆಲ್ಲರ್ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ, ಬೈಯರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬೈಯರ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಲೀನ್.